سندھ نرمل کے مدھل تعلقے کے تروڑا اراضی معاملے کو لے کر آج پھر ایک بڑا موڑ دیکھنے میں آیا۔ آج لڑکیوں کی جانب سے کھیت میں موجود فصل کی صفائی کرتے ہوئے ٹین شیڈ ڈال کر ایک کمرہ تیار کیا گیا تاکہ مستقل طور پر زمین پر قبضے کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس موقع پر لڑکیوں سے بات کرنے کے دوران دونوں پارٹیوں کو لے کر کئی باتیں سامنے آئیں، جو آپ مکمل راست طور پر ان لڑکیوں کی زبانی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیخ احاظ ساحل، چیف ایڈیٹر گلوبل ایکسپریس نیوز۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے 15 دن سے مسلسل تروڑے کی جو خاندانی اراضی کا جو معاملہ ہے مسلسل دن بہ دن طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں دونوں پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح گلوبل ایکسپریس مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کی جانب جا رہا ہے اور مکمل جانکاری حاصل کر کے آفیسران تک، جو بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدارات ہیں یا سرکار حکومت تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج ہم ان لڑکیوں کی جانب سے آواز پہنچانے کے لیے کل جو نصیر الدین وقار الدین کی خواتین کی جانب سے، افراد خاندان کی جانب سے جو الزامات لگائے گئے تھے، ان الزامات کو مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے اور حقیقت کو عوام تک لانے کے لیے گلوبل ایکسپریس مسلسل پچھلے 3 دن سے ان کے چکر لگا رہا ہے۔ اور آج آخرکار یہ اراضی جو میں بتا رہا ہوں، جس کا سروے نمبر 32 ہے، اس اراضی پر ہم موجود آئے ہیں۔ آنے کے بعد ان لڑکیوں سے ملاقات کرتے ہوئے مکمل جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو سروے نمبر 32 ہے، اس پر ان لڑکیوں کی جانب سے قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جو شیڈ بنا کر ایک مکان تیار کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر مستقل طور پر وہ رہائش پذیر ہو سکے۔ تو آئیے ناظرین، ایسے میں ہم مکمل سوالات حاصل کریں گے۔ جیسے کہ کل آپ کے تیمون کی جانب سے آپ کے کاؤنٹر کے بعد آپ کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنے کے بعد آپ کے تیمون کی جانب سے بھی ایک کاؤنٹر دیا گیا، خلاصہ کیا گیا کہ آپ کو دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، پھر بھی آپ ان کے پاس نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جب اگر وہ دینے کے لیے تیار ہے تو آپ لینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گلوبل ایکسپریس کا پھر ایک بار اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ اس نے ہمارے مسائل کو آپ تک لانے کی کوشش کی۔ میں ارجمن صبا یقین الدین، ہم آپ کے سامنے ایک بار اور حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ ہم سے واقف ہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے واضح کرنا چاہ رہی ہوں کہ کل جو ہماری اپوزیشن پارٹی میں حلیمہ بیگم بن کر جو ہمارے تائمہ کا رول پلے کیے ہیں انہوں نے، وہ دراصل ہماری تائمہ حلیمہ بیگم ہے ہی نہیں، وہ ہمارے تایا نصیر الدین کی بہو ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بہو کو اپنی بیوی بنا سکتے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، تو سوچئے وہ لوگ کیسے فراڈ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ ان کی بیوی ہے ہی نہیں، وہ ان کی بہو ہے۔ میں حلیمہ بیگم کو صاف کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ حلیمہ بیگم صحیح ہے تو آپ میرے سامنے آئیے اور پھر اسٹیٹمنٹ دیجئے۔ اگر آپ حقیقت میں حلیمہ بیگم ہے تو آپ نصیر الدین باشو میاں کے بیٹے کی بیوی ہے۔ جیسے کہ آپ کے والدہ کو لے کر ایک الزام لگایا گیا کہ آپ کے والدہ جو ہے بنا طلاق، بنا ڈیورس، بنا خلے کے جو ہے دوسری شادی کر لیے، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جی، انہوں نے الزام لگائے تھے کہ میرے والد محترم کے انتقال، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی۔ میرے والد محترم کا انتقال 1994 میں ہو چکا تھا، تو ہمارے والد محترم کے زمین، آپ پیچھے دیکھیے ایک بار کیمرہ کو ٹرن کر کے، وہاں پر پیچھے تالاب ہے، تو میرے والد کی زمین تالاب میں گئی ہوئی تھی۔ تو اس زمین کے پوچم پہاڑ کے پیسے آنے والے تھے 1,76,000 روپیز، تو یہ پورے لیگلی مجھے یا میرے والدہ کو ملنے والے تھے، لیکن یہ لوگ یہ پیسے ہڑپنا چاہتے تھے۔ تو میرے والد کے انتقال کے وقت میں صرف 2.5 مہینے کی بچی تھی، تو انہوں میرے نانا جان کو اور میرے ممی کو ایموشنل بلیک میل کرے کہ بچی کو ماں سے الگ نہیں کرنا بول کے زبردستی بلیک میل کرے، اور ہمارے ممی کی دوبارہ شادی ہمارے اس چاچا سے کرے، مقیم الدین سے، جن کو بچپن سے دل کی بیماری تھی، پیدائشی دل کی بیماری تھی، اور یہ جو دل کی بیماری ہے وہ ہمارے افراد خاندان میں کئی لوگوں کو ہے وہ بیماری۔ ہمارے ایک پھپھو جان کا بھی اس میں انتقال ہو چکا ہے، نصیر الدین باشو میاں جو ہمارے تایا جان ہیں، ان کا بھی حال میں سرجری ہوئی ہے۔ تو ان کو دل کی بیماری بچپن سے تھی، اور ان کو چھپا کر صرف پیسوں کے واسطے، صرف پوچم پہاڑ کے پیسوں کے واسطے میرے ممی کو دوبارہ شادی کر کے لائے، اور
जैसे ही ये पैसे उनको हासिल हो गए, हमारे चाचा को प्रेशराइज करे कि वो हमारे मम्मी को डिवोर्स दे दे। हमारे चाचा चूँकि डिपेंडेंट थे उन लोगों पे, क्योंकि वो बीमार थे और अपने खुद फैसले नहीं ले सकते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी हमारे चाचा ने हमारे मम्मी को तलाक दी। हमारे मम्मी की बाकायदा तलाक हुई, डॉरी केस चला बोधन कोर्ट में, और बहुत दिन चला। मेंटेनेंस की भी बात हुई, लेकिन कभी हमारे चाचा भिजाए ना मेंटेनेंस, हमारे ताया उन्होंने भिजाए। मेंटेनेंस का भी केस चला, डॉरी की भी केस चले, हमारे चाचा की और मम्मी की बाकायदा तलाक हुई। इन लोगों का ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। ये लोग किसी के भी ज़ात के बारे में ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देते हैं, सोचते नहीं कि वो इज्जतदार शहरी है बल्कि। फाइनली आप अपने अफराद ख़ानदान, आपके ताया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि क्या वो किस तरीके का दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए, क़ानूनी एतबार को छोड़कर, या बैठकर जो कहीं पर जो उलमा के पास बैठकर या किसी बड़े लोगों के पास बैठकर शरीयत तौर पर क्या आप अपना हक़ लेने के लिए तैयार हैं? जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ और बातें भी वाज़े करना चाहती हूँ। हमारे ताया जान उन्होंने कल उसमें बोले थे, जो वीडियो उन्होंने वायरल करे, कि हम ज़मीन देना चाह रहे, बच्चियाँ लेना नहीं चाह रहे। 2018 तक तो नाजरीन ये हमें वारिस ही नहीं समझते थे, लेकिन जब 2018 में ज़मीन लीगली हमारे नाम पर ट्रांसफ़र हुई तो वो लोग बोल रहे कि ज़मीन, ये देखिए आप ज़मीन की सराउंडिंग को देखिए, ये ज़मीन आज भी तड़ोरा और इसके अतराफ़ में ब्लैक गोल्ड बोल के मशहूर है ये ज़मीन। तो ये ज़मीन नहीं दे के हम आपको कहते खरब की ज़मीन देते, और खरब की ज़मीन वो भी इस शर्त पे देते कि ये जो हमारी बहन है अमरीन, इस जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनकी शादी हमारे ताया के बेटे से करना बोल के। तो मैं इनको बोलना चाह रही कि शरीयत, इस्लाम, ये लोग जो बोल रहे, शरीयत में कहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्ची को उसकी मर्जी के बगैर शादी करना? और शरीयत में ये कहाँ है कि अगर पोतरियों को, अगर भतीजियों को बाप की विरासत में हिस्सा होना बोल तो भतीजों से, ताया के बेटों से शादी करना है ज़रूरी है, बल्कि ये कहाँ लिखा हुआ है शरीयत में? और दूसरी बात, अब अच्छी ज़मीन इन्हों रख लेके हमारे को बंजर, जिस ज़मीन को फ्री में भी कोई नहीं करना चाहता, उस ज़मीन को हमारे को देना, बल्कि ये शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है? हमारे वालिद मोहतरम के नाम पे जो अच्छी ज़मीन है वो ज़मीन हमें दे देना, जो कि शरई एतबार से भी हम उसके हकदार हैं और जिसके हम कानूनी एतबार से भी हकदार हैं। और ये लोग बोल रहे हैं कि इससे वीडियो में इन्हों बोले कि मैं मेरे बाप की ज़मीन की वारिस नहीं हूँ और दादा की ज़मीन थी ये बोल के, जबकि ये ज़मीन मेरे वालिद मोहतरम की अपने पैसों से कमाई हुई और ख़रीदी हुई ज़मीन है, जो उन्होंने लक्ष्मी नारायण बोल के शख्स से ख़रीदी, जिसका सबूत ये देखिए रजिस्ट्री है, आप देखिए, ये इसमें क्लियरली मेंशन है कि यकीनुद्दीन बाशु मियाँ, जिनकी उम्र 30 साल है, उन्होंने लक्ष्मी नारायण से ये ज़मीन खरीदी है। इसमें ये ज़मीन हमारे दादा के नाम से ट्रांसफ़र नहीं हुई, पूरे भाइयों ने एक साथ ये ज़मीन खरीदी है। देखिए आप लोग क्लियरली देख लीजिए, इसमें मेंशन है। और अब मेरे वालिद मोहतरम की ज़मीन की क्या मैं वारिस नहीं हूँ? मैं ही वारिस हूँ, इसके अलावा मेरे अलावा कोई बेटियाँ नहीं है, भाई बहना नहीं है। तो ये ज़मीन की मैं वारिस हूँ, ये मेरे दादा जान की ज़मीन नहीं होती। और उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वैसे तो हमारी ज़मीन है, हमारा कब्ज़ा है, अच्छे से छोड़ दीजिए। और जो हमारे वेल विशर्स आ रहे हैं बीच में, हमारे खैर ख्वाह, हमारे भाइयाँ, तो उनको ज़बरदस्ती ब्लेम कर रहे, उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक में ला रहे, उनके ऊपर अटैक कर रहे। तो उनको आप जितना तूल देंगे ये मामले को, अभी तो सौों में है, हज़ारों में होंगे, फिर लाखों में भी हो जाएंगे, हम तो खामोश नहीं बैठेंगे। ये मूवमेंट चलता ही रहेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना है, मुझे मेरे तमाम लड़कियों के लिए लड़ना है जो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं। मुझे हर एक के लिए लड़ना है और मैं जहां तक हो सके मैं ये मूवमेंट को जीत कर ही रहूंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना इन लड़कियों की जानिब से कि अपने हुकूक को लेने तक ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। इन्होंने बताया कि ये मसला हमारी ज़ाती ज़मीन का नहीं है, इन्होंने बताया कि कोई दौलत का नहीं है, बल्कि इन्हों कह रहे हैं कि ये एक लड़की की जीत और हार का मसला है, एक लड़की की ताकत का मसला है, जिसको हम वाज़े तौर पर अवाम के सामने लाएंगे और आने वाली लड़कियों के लिए मिसाल कायम करेंगे। तो नाजरीन, जैसा कि आपको बता चुके हैं पहले ही तौर पर, और मुसलसिल आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि तरोड़े का मामला जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम बारहा जो है दोनों पार्टियों के दरमियान पहुँचकर मुकम्मल जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों जानिब से भी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हमारा काम है, न्यूज़ का काम है, कवरेज करना है, अवाम तक पहुंचाना है, आला ओहदेदारों तक पहुंचाना है। हम बखूबी अपना काम अंजाम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि आला ओहदेदारान या महकमा पुलिस या दिगर जो है सरकार की जानिब से क्या इक़दामात किए जाते हैं। तो नाजरीन,
اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات واضح کی کہ جو ویل وشرز جو ہے ان کی کہانی کو سننے کے بعد، دکھ بھری کہانی کو سننے کے بعد جو متاثر ہوئے ہیں، انہوں جو ہے اگر ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنے پر ان کے سامنے والی پارٹی تایا ان کی جانب سے ان کو بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے ہی دیگر مسائل کو لے کر گلوبل ایکسپریس آپ کے درمیان میں حاضر ہوتے رہے گا، اور تب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، مکمل حقوق پر نہیں پہنچتا، تب تک گلوبل ایکسپریس مسلسل اپڈیٹ آپ تک دیتے رہے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔